नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक पूर्व पक्ष को मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा एक एभली प्रसंग उपरे जहाकु नहीं गणतंत्र गर्व करे। आज आम आलोचना करवा राजनीति रे नीति और नैतिकता संपर्क रे, खास करी भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी रो सेही कथित नीति और नैतिकता संपर्क रे जार डिंडिम दल सबुबले सारा देश रे पिटी थाए। भारतीय राजनीतिर इतिहास को जदि आमे ओलोटाई देखिबा तेबे बीजेपी सबुबले निजको एक भिन्न दल बा पार्टी विथ ए डिफरेंस बोली दाबी करि आसीछि। चरित्र गठन, स्वच्छता एवं नैतिक मूल्यबोधर पाठ पढ़ेबारे बीजेपी सबुबले आगरे रहिताए। एइथिपाई तो इतिहास से बड़ घटना को आमको मने पकेइबाकु हेबो। मसीहा थिला 1996 जेतेबेले बीजेपी रो प्रतिष्ठाता सदस्य तथा दलर भीष्म पितामह कुआ जाउतिबा लाल कृष्ण आडवाणी नारे जैन हाउला कांडर प्रसंग उठिला। सेतेबेले से कौन करथिले? से कोनोसी बेतंडा जुक्ति करिनथिले किंबा निज पदवी को जाबुड़ी धरी बसी नथिले। से नैतिकता दृष्टि तुरंत सांसद पदरु इस्तीफा देदेले। केवल सेतिक नुहे, से दिन से एक बड़ घोषणा करथिले। से कहिथिले जे पर्यंत अदालत से संपूर्ण भावे दोषमुक्त न होइचंती से पर्यंत से कोनोसी निर्वाचन लड़िबे नाही। परवर्ती समय जेतेबेले से कोर्ट संपूर्ण निर्दोष रे खलास हेले तापरे जाई 1998 मसीह से पुणी थरे निर्वाचन मैदान को ओह्लाइले और संसद को फेरिले। यह थिला बीजेपी रो प्राण प्रतिष्ठाता सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी नीति, आदर्श और नैतिकता। एबे आम राज्य रे प्रथम थर पई बीजेपी एकाकी सरकार गठन करिछि। आम राज्यर बीजेपी नेता माने दलर नीति को केते मानी नैतिकता को केते गुरुत्व देउछंती ताहा आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आज प्रश्न उठुची आडवाणींकर सेही नैतिकता आजिर ओडिशार बीजेपी नेता मानक पाखरे अछि कि? आम राज्य रे प्रथम थर पई भारतीय जनता पार्टी संख्या गरिष्ठता हासिल करी एकाकी सरकार गठन करिछि। ओडिशार जनसाधारण बहु आशा और विश्वास नहीं एही दल को क्षमता देइछन्ति। किंतु आज आम राज्यर बीजेपी नेता माने आ मंत्री माने दलर से पुराना नीति को केते मानुछन्ति, नैतिकता को केते गुरुत्व देइछन्ति ताहा आज समीक्षा करिवार समय आसीछि। आम राज्य रे बीजेपी सरकार तो गठन हो जाइछि, किंतु शासन गादी रे बसु बसु नेता मानक भितरे थिबा गोष्ठी कंदल एबे सीमा पार करिछि। ओडिशा बीजेपी भितरे बहु परिमाण रे अंतर्द्वंद और गोष्ठी विवाद देखा मिलुछि। मंत्री और नेता माने राज्यर विकास करने परिवर्ते, जनसाधारण समस्यार समाधान करने परिवर्ते केवल परस्पर गोड़ टणाटुणी एवं गुच्छी कटाकटी रे व्यस्त रही। सरकार भितरे भितरे एक शीतल युद्ध चली। यार सबुठारु बड़ एवं प्रत्यक्ष प्रमाण देखा मिली राज्यर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विभाग विद्यालय और गणशिक्षा विभाग रे। आपण माने देखुना स्वयं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को बदनाम करने गणशिक्षा विभाग भितरे एक बड़ षड्यंत्र होइछि बोली मुख्यमंत्री निजे स्वीकार करिसेंति। यह कौन साधारण कथा नुहे
ଯେଉଁ ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସରକାର ଭିତରେ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଥିବ ତାହା ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ନିଜ ଭିତରର ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 66 ଲକ୍ଷ କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡମୂର୍ଖ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ଏବଂ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଲଟା ବେତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ନିଜକୁ ସଫେଇ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାହିଁକି ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନାହିଁ? ଆଡଭାନୀଙ୍କ ନୈତିକତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ନେତାମାନେ ଆଜି କେଉଁ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ? କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଛୋଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଆରାମରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଭିତରର ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମର୍ଥନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଦଳର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାର ଆଜି ନୈତିକତା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନନୀୟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ କୌଣସି ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିକୁ ଏବେ ବିଳାସ ବେସନ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଉଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ଓଳିର ପଖାଳ ଉତ୍ସବ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଳିକରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜନତାଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାରେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଏବଂ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିବାର ଥାଏ, ତାକୁ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା। ଏଇଟା ଠିକ କଥା କି ପଖାଳଟାକୁ ଗରିବର କଂସା ବୋଲି ଧରା ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖା ହବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି 10ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହବ, ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାନି, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେଇଠି କଣ ଗରିବ ହେଇ ଫେରି ଆସିବା? ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ଆମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଉ, ଗରିବ ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ସିନେମା ତାରକା ବି ଖାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରୟାସ ଆମର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ନଥିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାର ରୋଗଟି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୋଗ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଆହୁରି 2 ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିଥିବା କିଛି ହାତ ଗଣନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ସାଜି ହୁକୁମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜନତାଙ୍କ ପଇସାରେ ଅୟେଶ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ସରି ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅବକାରୀ ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରମ ଅବହେଳା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ବିଷାକ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଦଳା ଚକଟାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଖାତିର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ। ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ସାହସ କାହାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ନୈତିକତାର ପାଠ କିଏ ପଢ଼ାଇବ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦରଣୀୟ ଜନସାଧାରଣ, ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସରକାର ନୈତିକତାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ବିଳାସ ବିଷୟରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଜନତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ନୈତିକତା ଅଛି କି? ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏହିଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ନୈତିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଜଣାଅଛି ନା କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏମାନେ ନୈତିକତାର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଜେପି ସରକାର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ